نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ محبت پیدا کرنی پڑے گی جب ہمارے دلوں کے اندر امہات المومنین کی محبت ہوگی، سیدہ عائشہ کی محبت ہوگی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی محبت ہوگی، اصحاب رسول کی محبت ہوگی، رسول اللہ سے سچی عقیدت و محبت ہوگی۔ تو یاد رکھو، اگر اصحاب رسول سے، اولاد رسول سے، رسول کے شہزادوں سے، رسول کے اہل بیت سے محبت ہوگی تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہ یہاں پھنسنے والا ہے نہ وہاں پھنسنے والا ہے، چونکہ بریلی کے امام نے ہمیں اور آپ کو ایک اچھا ذہن دیا ہے۔ خوف نہ رکھ رضا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، واہ واہ واہ۔ حضرات محترم، ہمارے باہر سے کافی مہمان آئے ہوئے ہیں اور بحمد تعالی باہر سے جتنے مہمان آئے ہیں سب کے سب جن کو بلایا گیا تھا سب آ چکے ہیں، آپ کس دیار محبت میں آ چکے ہیں۔ ایک کے بعد ایک آپ کو سب کو سننا ہے، اس لیے جو چند باتیں ذہن میں ہیں وہ غور سے سن لیں۔ دو چار باتیں بڑی اہم ہیں۔ بحمد تعالی یہ علاقہ بھٹی جرولی پیگا پور، یہ علاقہ جو پورا ہے یہ بڑا زرخیز علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ دین سے محبت رکھنے والے ہیں، دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں اور بحمد تعالی اللہ کا بے پناہ فضل اور احسان ہے۔ کسی بھٹی جرولی کی سرزمین پر گزشتہ سال اسی جلسے کے اندر آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ جامعہ سبحانیہ علیم النساء للبنات نامی مدرسہ قائم کیا گیا، یہاں پر مدرسہ قائم کیا گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں نے اس مدرسے کی اتنی مدد کی، اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ جن لوگوں نے مدرسے کی مدد کی مولا ان کی تو مدد فرمانا۔ اتنی مدد کی الحمدللہ 24,000 اینٹیں مدرسے کے لیے آئی، جن میں 60,000 اینٹیں لگ چکی ہیں، 16,000 اینٹ لا کے رکھی ہوئی ہے لگنے کے لیے۔ آپ لوگوں نے جو آپ نے مدرسے کی مدد کی ہے اسی مدد کے ذریعے سے انشاءاللہ بقرعید تک چھت بھی لگ جائے گی، بیسمنٹ کی چھت بھی لگ جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کی عنایتیں، آپ لوگوں نے جو محبتیں اور پیار دیا ہے اسی کی بدولت مدرسہ قائم ہو رہا ہے۔ اور یہ مدرسے کی ضرورت کیوں ہے؟ مدرسے کی ضرورت کیوں؟ یہ مدارس نسواں کی ضرورت کیوں پڑی؟ آج ہر چہار جانب سے ہم اور آپ ہر گھر کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی، سیریل، موویز، ڈرامے، فلم ایکٹروں کے معاملات کو لوگ، ہماری بچیاں، ہمارے بچے سنتے ہیں روزمرہ، تو ان کی ذہنیت اسی اعتبار سے بنتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے دینی تعلیم سے آشنا نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے اور یہاں تک معاملہ یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھ لیتے قرآن تو لوگوں کو ہم بتاتے ہیں ارے ہماری بچی قرآن پڑھی ہے، ہماری بچی قرآن پڑھ لی ہے۔ یاد رکھو قرآن پڑھنا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری سمجھنا ہے۔ قرآن سمجھ میں کب آئے گا؟ جب اردو معلوم ہوگی، اردو کے ذریعے سے آپ اس کے معنی کو سمجھیں گے، آپ کی بیٹیاں سمجھیں گی۔ جب آپ کی بیٹیاں قرآن کو سمجھیں گی تو کبھی بھی اغیار کے چنگل میں نہیں آئے گی، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی اگر حفاظت چاہتے ہو تو اپنی بچیوں کو دینی تعلیم ضرور دو، کم سے کم علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت و رضوان کی جنتی زیور اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی نور اللہ مرقدہ کی بہار شریعت اپنی بچیوں کو پڑھاؤ۔ یہ جب بچیاں آپ یہ چیزیں پڑھیں گی تو ان کے ایمان و عقیدے صحیح ہوں گے، جہنم کا خوف پیدا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، تو یہ آپ کے بچے اغیار کے چنگل میں جانے سے خود بھی بچیں گے، آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود اپنی سیفٹی کریں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات بڑی اہم بتاؤں آپ کو کہ جو ہماری ماں بہنیں وہ دینی تعلیم سے خود بھی شغف نہیں رکھ رہی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، آپ کی بیٹیاں کس سے مل رہی ہیں، کالجیں جا رہی ہے تو کس کے ساتھ جا رہی ہے، کس کے ساتھ واپس آ رہی ہیں، موبائل استعمال کر رہے ہیں تو موبائل کا کیسا استعمال کیا جا رہا ہے، آن لائن تعلیم کے نام پر جن کا حلقہ کے ایمان
ये मोबाइल थमा दी गई कि इसके जरिए से तालीम हासिल की जाएगी। याद रखो, जो तालीम अगर आपको आधे घंटे मिलती है मोबाइल के जरिए से, अगर उस तालीम को हासिल करने के लिए 1 घंटा लगे बिना मोबाइल के, तो आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इसलिए एक मोबाइल एक फितने का जड़ है। अगर मोबाइल किसी जरूरत तक देना पड़ रहा है तो उसकी रेट देख रखें आप, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई बाप, कोई भाई अगर अपनी बेटी को मना करता है, अपनी बहन को मना करता है इन चीजों से, तो उसका दुश्मन नहीं है, वो उसका खारख्वाह है। क्योंकि हर बाप, हर भाई चाहता है मेरी बहन जहन्नम में न जाए, मेरी बहन जन्नत की हकदार बने, मेरी बहन सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की कनीज बने, मेरी बहन को सैयदा का पड़ोस नसीब हो जाए। हर बंदे मोमिन की, हर मोमिन, हर मुसलमान ही चाहता है। यहाँ हरगिज़ आपको कैद नहीं करना चाहते या आपकी सेफ्टी चाहते हैं। इस ज़िम्न में एक मुख्तसर वाक़या बता करके अपनी बात पूरी करूंगा, चूंकि उलमा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और उनके बयानात आपको सुनने हैं। ये तो मैं इसलिए बैठ गया ताकि आप लोग सब इकट्ठा हो जाओ और फिर माहौल बन जाए। दुर्गे पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना अल्ताफ साहब, एक बादशाह था, बहुत गौर से सुनना बात को, आपके काम की बात बताने। एक बादशाह था जिसको दुनिया उरद शीर कहते हैं। ये उरद शीर नामी जो बादशाह था, ये सुरयानिया नाम एक मुल्क है। उस मुल्क पर हमला करने के लिए ये बादशाह निकलता है और अच्छी खासी फौज लेकर के, जब अच्छी खासी फौज लेकर के बादशाह निकला, सुरयानिया के जो किले थे उस किले के इर्द गिर्द मुहासरा कर लिया जाता है और कई दिनों तक जंग जारी रही, लेकिन ये बादशाह कामयाब नहीं हुआ, बड़ा परेशान हुआ। जब ये बादशाह परेशान हुआ, थक हार कर बादशाह वो रात के वक्त वो बादशाह किले के बाहर खड़ा था। इत्तेफाक ऐसा, उस मुल्क के बादशाह की जो लड़की थी वो निहायत ही खूबरू, निहायत ही खूबसूरत, और वो लड़की बाला खाने पर आ जाती है। और आने के बाद बादशाह, जिसको लोग उरद शीर कहते हैं, उसकी तरफ निगाह पड़ती है। वो लड़की उसको देख करके उस पर फरेफ्ता हो जाएगा, फिदा हो जाती है बादशाह पर, और अपने बाप के मुल्क में हमला करने वाले बादशाह की इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। उसको देख तीर लेती है और उस तीर में लिखती है कि अगर आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको अपने बाप के मुल्क पर हमला कैसे किया जाएगा इसका रास्ता बता दूंगा, इसका रास्ता बता दूंगी मैं। अब वो तीर नीचे फेंका गया और तीर देखा वो बादशाह ने, वो बड़ा चालाक बादशाह था, बड़ा शातिर बादशाह था। उसने देखा और देखने के बाद फौरन लिखा, अगर आप अपने बाप के मुल्क पर हमला करने का रास्ता मुझे बताने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। ये लिखा, लिख करके फेंका। लड़की ने उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद रास्ता बता दिया, रास्ता बता दिया। गौर से सुनो नौजवानों, मेरी माँ बहनों, गौर से सुने। रास्ता उस लड़की ने बताया। जब लड़की ने रास्ता बताया, बादशाह ने हमला किया। और बादशाह ने इस अंदाज में हमला किया कि कई महीने जिसका मुहासरा किया गया था, कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन उसी शब में बादशाह सुरयानिया का मुल्क फौरन उस बादशाह ने चारों तरफ से घेराई की और जैसे जो रास्ता बताया गया था उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई और रातों रात ये सुरयानिया मुल्क उस बादशाह के दस्त में आ गया, उसके हाथ में आ गया। उसके बाप को शिकस्त हुई, 10,000 फौजी उस लड़की के बाप के मारे गए। यहाँ तक कि उसका बाप जो बादशाह था वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वो बादशाह गिरफ्तार कर लिया जाता है, गर्ज की उस बादशाह को भी, सुरयानिया के बादशाह को भी उरद शीर ने कत्ल करवा दिया और उस लड़की को हसबे वादा अपने निकाह में लाता है, उससे शादी कर लेता है। जब शादी हो जाती है, अच्छी खासी जिंदगी बसर करने लगता है। अब बहुत गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। अब दोनों एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यकायक एक रात औरत बोलती है, लड़की बोलती है कि उरद शीर है मेरे सरताज, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इस बिस्तर पर कोई ऐसी चीज है जो चुभ रही है,
जो पीठ में चुभ रही है। बादशाह ने कहा हटाओ देखा जाए क्या है। कनीज़ें आ जाती हैं, खादिमा आ जाती हैं और आके उठाती है तो क्या देखती है, सिर्फ और सिर्फ एक धागा 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 की लड़े थी बिछी हुई। जब बादशाह ने देखा ये इतना नरम और नाजुक बदन, इतना नरम और नाजुक बदन कि अगर थोड़ा से धागा ऊंचा हो गया है वो इसे गड़ रहा है, इसे गड़ रहा है। पूछा है मेरी शरीके हयात बता तो सही, ये तेरा नरम और नाजुक जिस्म कैसे है, ये तेरा नरम बदन कैसे है, बता तो सही। उस लड़की ने कहा कि चूंकि मेरे बाप मेरी परवरिश बड़ी अच्छे अंदाज में की है। बादशाह ने पूछा बता तेरा बाप तुझे क्या खिलाता था। लड़की ने जवाब दिया मेरा बाप मुझे शहद खिलाया करता था, मेरा बाप मुझे दूध पिलाया करता था, मेरा बाप मुझे मुख्तलिफ अशिया खिलाया करता था जो उसके मुल्क में सबसे उम्दा हुआ करती थी, सबसे अच्छी हुआ करती थी। मुख्तलिफ फ्रूट खिलाता था, मुख्तलिफ मेवा जात खिलाता था, शहद खिलाता था। गर्ज की मेरा बाप अच्छी अच्छी अशिया मुझे खिलाता पिलाता था। लड़की की चाहे बात सुनता है जब बादशाह सोचने लगता है या अल्लाह जिस लड़की के बाप ने उससे इतनी मेहनत और मशक्कत से पाला हो, उसे अच्छा खिलाया हो, उसे अच्छा पिलाया हो, उसे शहद खिलाया हो, उसका नरम और नाजुक बदन है, जिसके बाप ने इतनी अच्छी परवरिश की हो, जब ये लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है, जब ये लड़की अपने बाप को धोखा दे सकती है तो क्या पता कल ये लड़की मेरे साथ भी धोखा न करे, क्या पता कल मेरे साथ भी धोखा न कर दे। बादशाह ने हुक्म दिया वज़रा को वज़रा घोड़े लाए जाए और मेरी लड़की के तीस मेरी शरीके हयात के दोनों पांवों को उसी के अंदर बांध दिया जाए और लेकर के मुल्क में फिराया जाए। बादशाह के हुक्म की तामील की जाती है और पूरे मुल्क में उस लड़की को घसीटा जाता है, उसका नरम और नाजुक बदन चूर चूर हो जाता है, खून में लथपथ हो जाता है, यहाँ तक कि वो लड़की इंतकाल कर जाती है। ऐ मेरे मिल्लत को नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनों याद रखो, याद रखो ये जो तेरा बाप है बाप, ये बाप दिन को दिन नहीं समझता है, रात को रात नहीं समझता है, दिन के उजाले में इस तापती हुई धूप में पसीने में शराबोर हो जाता है, इस कड़कती धूप में तेरा बाप मजदूरी करता है ताकि तेरी शिकन पूरी की जा सके, तेरे खाने पीने का बंदोबस्त किया जा सके, तेरे जिस्म पर अच्छे लिबास देखा जा सके, तेरी प्रोटेक्ट की जा सके, तेरी प्रोटेक्शन के लिए तेरा बाप दिन को दिन नहीं समझता, रात को रात नहीं समझता, हलाल को हलाल नहीं देखता। कर्ज की कुछ अहबाब ऐसे हैं जो लोग अपने बच्चों के आरइश और शैबाइश के लिए दिन रात एक करके बाप अपनी बेटी की परवरिश करता है, लेकिन जब यही बेटी बड़ी होती है, नौजवान होती है, बाने उरूज पर आती है, इसकी जब जवानी आती है, यही बेटियां किसी अखबार के जंगल में जाकर के अपने जिस्म को लहूलुहान करती हुई नजर आती है, यही बेटियां अखबार के हाथों की शिकार होती है, यही बेटियां ये नहीं देखती है कि मेरे बाप ने 20 साल मेरी परवरिश की है, ये कॉलेज में पढ़ने वाला छछोड़ा, ये कॉलेज में पढ़ने वाला लौंडा अगर मोबाइल का रिचार्ज करवा दे, अगर लड़कियों को मोबाइल दिला दी जाए तो ये लड़कियां उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाया करती है। ए मेरी माँ बहनों याद रखो ये भेड़िए है, भेड़िए ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते हैं, ये इन्हें तुमसे इश्क नहीं है, हकीकत तो ये है ये तुम्हारे जिस्म से खेलना चाहेगा, हकीकत तो ये है ये तुम्हारे जिस्म को खिलौना बनाना चाहते हैं, हकीकत तो ये है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पर ये मोहब्बत नहीं है, हकीकत में ये नफ्सानी ख्वाहिश की तकमील है, हकीकत में ये नफ्स अम्मारा की तकमील है, हकीकत में अगर देखा जाए तो हमारी और आपकी बेटियों को जो अखियार अपने चंगुल में ले रही है ये बेटियां ना समझ है। इन बेटियों को चाहिए अपने बाप की कुर्बानी को याद करे, अपनी माँ की कुर्बानियों को याद करे, इस बाप ने कितनी मेहनत की है, इस माँ ने 9 माह शिकम में रखा है, इस माँ ने कितनी इसे इज्जत दी है, और जिस इस्लाम से माँ बहनें बगावत कर रही है और मेरी माँ बहनों याद रखो इस हिंदुस्तान की धरती पर सती प्रथा के नाम पर अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था उस बेटी को, उस बहन को, उस औरत को पैदा होने की शक्ल में सती प्रथा के नाम पर इन बेटियों को उस तख्त पर लिटा करके उसके
شوہر کے ساتھ اسے جلا دیا جائے گا، جلا دیا جایا کرتا تھا ان بیٹیوں کو۔ یہ تو کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، یہ عنایتیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت کی۔ کوئی لڑکی زندہ دفن ہوگی نہ بیوہ ستی ہو گیا فضل خدا تشریف لائے مصطفیٰ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی وجہ سے یہ آپ کو عزتیں ملی ہے، آپ کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ او میری ماں یاد رکھو، کسی دھرم نے آپ کو اتنی عزتیں نہیں دی ہے جتنی مذہب اسلام نے دی ہے۔ مذہب اسلام نے کہہ دیا یہ جو تیری ماں ہے ماں، اللہ نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھ دیا ہے۔ آپ کو عطا کی گئی ہے، آپ یہ نوجوانوں کی شکار بننے کے لیے نہیں پیدا کی ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ جو محبت کے نام پر آپ کو برگلاتے ہیں یہ حوث کا شکار بنا کر کے چھوڑ دیں گے، آپ کے نفس کے ساتھ کھلواڑ کر کے چھوڑ دیں گے۔ حقیقت میں یاد رکھو جب آپ کا انتقال ہوگا، آپ قبر میں جائیں گی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی قبر میں یہ بوائے فرینڈ تمہیں بچانے نہیں آئیں گے۔ اے بوائے فرینڈ سن لو، تمہاری گرل فرینڈ آ کر کے تمہارے قبروں میں تمہیں بچانے نہیں آئیں گی۔ اگر کوئی قبر میں تمہیں بچانے آئے گا تو وہ حسنین کے نانا ہے، وہ خالد الصحرا کے بابا ہے، وہ سیدہ کائنات کے بابا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں آنے بچائے گا۔ کیوں نہ کہوں کہ بریلی کے امام نے کہا قبر میں لہرائیں گے کاش چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب بنا کر رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ حضرات محترم ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی پھر کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے جو باتیں رہ گئی ہیں وہ بیان کر دوں گا۔ بس میری تقریر کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ آپ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے عیال کو جہنم سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دیا۔ یہ جامعہ سبحانی عالم النساء للمعارف مدرسہ بنا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی کچھ نہیں ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ جیسے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے اور آپ لوگ مدرسے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ آپ کا ہے، اس مدرسے کو آپ کو بنانا ہے، اس مدرسے کی تکمیل آپ کے ہاتھوں سے ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی بچیوں کے مستقبل سے سنوریں گے، آپ کی بچیاں مرتد ہونے سے بچیں گی۔ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دو اور جتنا جس سے ہو سکے۔ ابھی جب اعلان ہوگا جو لوگ جو ہو سکے، میں نے کہا آپ 10,000 20,000 مدرسے کو دو، اللہ جو توفیق دیا ہے حسب استطاعت۔ ابھی جب اعلان ہوگا تو آپ لوگ جو ہو سکے گا مدرسے کی مدد کریں گے یا لکھوا دیں گے، بعد میں آپ مدد کریں گے جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے۔ چونکہ قطرہ قطرہ دریا میں شبر، تھوڑا تھوڑا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ میرا کام تھا قدم بڑھانا، میرا کام تھا کام شروع کرنا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، دین کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ مدرسے کی مدد کریں۔ اور جن لوگوں نے مدرسے کی مدد کی ہے میں ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، حاسدین کی حسد سے بچائے، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔